ਖਾਰਸ਼ ਟੋਟਲ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਪਈ ਪਈ ਹੈ। ਫਿੰਸੀਆਂ ਐਡੇ ਫੋੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣੀ? ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ 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 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟ ਹਰ ਸਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਏ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ? कस्में कुरान उठाते हैं, बाद में फिर कोई बात नहीं सुनता। लाहौर है जी, मुल्तान है जी, उधर मीटिंग में बस ये सुनते हैं। आपके बच्चे बीमार नहीं होते इस गंदे पानी से? बच्चे बीमार, आप घर का विजिट करें पर सारे घर के अंदर पानी सीवर का फैला हुआ है। ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। कोई मकान रोज रोज नहीं बनते? ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ। बच्चे बीमार नहीं होंगे? ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੱਛਰ ਮਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਮਪੀਏ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਮਐਮਐਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਸੱਦਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣੇ ਆ ਬਾਪ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਜਾਣੇ ਆ ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਘੱਲਣੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਲਦੀਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਠਾ। ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪੈਣ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਪੈਣ। ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਐ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबरो सफाकी और तुग़यानी का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आज मौजूद है आरिफ आला का कसीर तादाद आबादी वाला इलाका एल ब्लॉक पट्टा नंबर 2। अगर यहाँ की मैं वोट की बात करूँ तो हज़ारों की तादाद के अंदर वोट रखने वाला ये इलाका है और अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ तो मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब और दूसरी तरफ इस मोहल्ले की गंदगी और यहाँ का सीवरेज का निज़ाम जो है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी बल्दिया के ऊपर और सुथरे पंजाब के ऊपर एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान क्यों और कैसे है, आज के प्रोग्राम के अंदर वॉइस ऑफ पंजाब की टीम अहले मोहल्ला से जानेगी कि ये यहाँ ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? अली एजाज। मोहतरम, आपने हमारी टीम से रब्ता किया, आपका पूरा मोहल्ला जो है वो गंदे पानी के अंदर डूब रहा है, तो कब से ये मामला चल रहा है? सुथरा पंजाब आपके ऊपर इम्प्लाई नहीं होता? क्या ये इलाका पाकिस्तान के अंदर नहीं आता? इलाका तो पाकिस्तान के अंदर आता है। तकरीबन ये ना 1.5 मंथ हो गया हमारा यही मसला है। बल्दिया के पास गए हैं, वो आते हैं पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, बस यही है हमारा मसला। उसके बाद आपके सामने ये घर हमारे तबाह हो रहे हैं, सीवरेज का सारा पानी घरों के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नई नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। सर आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। जब एमएनए और एमपी वोट लेने आते हैं तो आप इस जो इलाका है पट्टा नंबर 2, यहाँ की आवाम उनसे मुतालबा नहीं करती? आपके पास कोई सहूलत भी नहीं है? मुतालबा करते हैं, पहले कहते हैं हम कर देंगे, कस्में कुरान उठाते हैं, बाद में फिर कोई बात नहीं सुनता। लाहौर है जी, मुल्तान है जी, उधर मीटिंग में बस ये सुनते हैं। आपके बच्चे बीमार नहीं होते इस गंदे पानी से? बच्चे बीमार, आप घर का विजिट करें पर सारे घर के अंदर पानी सीवर का फैला हुआ है। 1.5 माह हो गए ये मामला ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है। मोहतरम, हमारे जो एमपी हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर फ़र्रुख जवेद साहब, एमएनए राणा इरादत शरीफ साहब आपको देख रहे होंगे, तो उन्होंने तो असम्बली के अंदर बड़ी आवाज़ उठाई है आरिफ आला के लिए, लेकिन ये जो माहौल है ये उनको नज़र क्यों नहीं आता? ये देखिए, यही आवाज़ उठाई आपके सामने ही है। आप घर जाके देखें, सारे घर हमारे खस्ता हो गए, सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया, नमाजी परेशान नहीं, बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। उनके नाम क्या पैगाम देंगे? आपने वोट दिया है। पैगाम यही है कि हमारा ना ये बहुत जेन्युइन मसला है, इसको हल किया जाए। बहुत ज़्यादा ना परेशानी का ना सामना करना पड़ रहा है, तो बराए मेहरबानी हमारा मसला हल किया जाए। हमने गलती कर ली वोट देके इनको ना। मुझसे ये मामला है। ये 1.5-2 मंथ हो गए, ईद भी ऐसे ही गुजारी है पानी के अंदर, ना कोई बाहर जा सकता है, ना बंदा जुमा पढ़ने जा सकता है, ना नमाज पढ़ने जा सकता है। बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, गंदा मच्छर है, गर्मियों के दिन है,
बहुत गंदे हालात हुए पड़े हैं। यानी कि आपकी ईद और बाकी जो निज़ाम है वो ऐसे गुजर, ऐसे ही गुजरते हैं, ना बंदा जुमा पढ़ने जा सकता है, नमाजी कैसे गुजरते हैं? नमाजी गुजरते ही नहीं हैं, पढ़ने ही नहीं जा सकते। आप घरों से बाहर कैसे आते हैं? बाहर आते ही नहीं हैं। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਖੜੇ ਚ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਵੇਖੀ ਚੱਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ देर तो रह रहे हो इस मोहल्ले? ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਆ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇਗੇ ਮਾਰੋ, ਉਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਗੰਦ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ। ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਬਣੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਾਲ ਸਕੂਲੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਰਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਬੰਦ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਗਲੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਲੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਟਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਜੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਣੀ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਮਪੀਏ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਐਮਐਨਏ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਸੱਦਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣੇ ਆ ਬਾਪ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਜਾਣੇ ਆ ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਘੱਲਨੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਸਰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਵੋਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਬੜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਮਾਜ਼ੀ ਈਦ ਬਕਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦਾ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਲਦੀਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਠਾ, ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਏ। ਸਰ ਪੱਠੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਭੱਠਾ ਨੰਬਰ 2। ਈਦ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੜੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਥਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ? ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ? ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਗਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਮਾਂ ਜੀ। ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ? ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ, ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ? ਇਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਈਦ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਈਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੱਛਰ ਮਣਮਣੇਗਾ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਗੇ। ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਥੇਰੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈਜਾਨ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਸ਼ੇਡ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਵੋਟ ਤੇ 50 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਖੋਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਸ ਵੋਟ ਦੀ ਕਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਓ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਈਦ ਭਾਈਜਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਲ ਕੇ ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਈਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛੇਗੀ? ਪੱਟੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਲਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਦੀ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲਾ? ਗੱਡੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ 112 ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ। ਐਮਪੀਏ ਡਾਕਟਰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਇਰਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਡੋਬੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਰਿਸ਼ ਟੋਟਲ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਏ। ਫਿੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕਮਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਬਸ। ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਬੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪੈਣ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਪੈਣ। ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਐ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਉਦੋਂ ਭਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਮਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਜਾ ਘਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੰਝ ਫੁੱਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੂਹ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਦ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣੀ? ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟ ਹਰ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦਈਏ? ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਏ? ਗੱਦ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ? ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ, ਇਹ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੋਤਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ जी ਮਿਸਾਲ नाज़रीन, टी वाइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है एल ब्लॉक पठान नंबर 2 के अंदर। मेरे साथ इस इलाके की काफ़ी आवाम जो है ना, मर्दों ख़वातीन और बच्चे मौजूद थे। बुसीदा जो सीवरेज का निज़ाम है उसके अंदर डूबा हुआ है और यहाँ के बच्चे बीमार हो रहे हैं, नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते। खुशी गमी के अंदर ये लोग इंतहाई परेशान हैं। अहले इलाका का इस आरिफ आला के MNA और MPA से गुजारिश है कि खुदारा अपने घरों से निकल के इस इलाके का विज़िट करें। ये लोग वोट देते हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ये जनता है इस शहर की। अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आइंदा वोट लेने के लिए जब आएंगे तो इन लोगों को क्या जवाब देंगे आप। सुथरा पंजाब के हवाले से बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा विजन दिया है और बड़ा काम हो रहा है, लेकिन इस इलाके को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके ऊपर गौर किया जाए। टी वाइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी इस इलाके के बाकी जो मसाइल हैं वो भी हुकाम बाला के सामने, MNA और MPA के सामने पेश किए जाएँ ताकि इस गरीब जनता का कुछ बन सके। टी वाइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वाइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। जिन हसीरों के लिए वक्फ है सोने के कफस, उनमें मौजूद अभी ख्वाहिश परवाज है क्या? आह तुम फितरत इंसान के हमराज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं। अनगिनत रूहों की फरियाद है शामिल इसमें, सिसकियां बन के धड़कते हैं कई दिल इसमें। तहनशी मौज ये तूफान बनेगी एक दिन, ना मिलेगा किसी तहरीक को साहिल इसमें। इसकी अलगार मेरी जात पे मौकूफ नहीं, इसकी गर्दिश मेरे दिन रात पे मौकूफ नहीं। तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या? झंझनाया